السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان شعیب احمد، آپ کا ہمارے اپنے یوٹیوب چینل میں سواگت ہے۔ آج کے ہمارے جو اسلامک پوڈ کاسٹ کے مہمان ہیں وہ ہیں عالی جناب حضرت مولانا مفتی محمد عزت صاحب ندوی، امام و خطیب، چھوٹی مسجد بروہ ساغر جھانسی۔ آج ہم حضرت سے ان کی زندگی کے بارے میں معلوم کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ایک عالم بننے میں، ایک مفتی بننے میں کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک عالم میں اور مفتی میں کیا فرق ہوتا ہے، ہم دونوں جاننے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی میں ہم حضرت سے حضرت کا تعارف پوچھیں گے۔ تو سب سے پہلے حضرت آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی دعائیں۔ حضرت آپ کا آبائی وطن کون سا ہے جہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے؟ ہمارا آبائی وطن باندہ ضلع میں جی باندہ سے تقریباً 40 کلومیٹر دور جموارہ ہے، اس کی تحصیل نرینی ہے، وہاں سے تعلق ہے۔ جی حضرت، آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ ابتدائی تعلیم میں آپ کا اسکول رہا یا پھر مدرسے سے ہی ابتدائی تعلیم شروع ہوئی؟ ہم نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں ہی، ایک مدرسہ ہے جس کے ذمہ دار الحمدللہ ہمارے والد محترم مرحوم حضرت مولانا ظہیر الحسن صاحب تھے مظاہری، جس کا مدرسہ عربیہ ناصر العلوم، وہیں سے ناظرہ تعلیم کی مکمل کی، کچھ حفظ کیا، پھر باہر چلے گئے وہیں علاقے میں مسونی، اس طریقے سے وہاں حفظ مکمل کے۔ اسکولی عصری تعلیم ہم نے بالکل بھی حاصل نہیں کی، بلکہ ندوی ہی کی ہم شاخ میں پڑھے ہیں، تو وہیں تھوڑی بہت انگریزی وغیرہ، سائنس، ہندی وغیرہ پڑھی مدرسے ہی کے اندر۔ جی تو جیسے کہ آپ نے حفظ کی تعلیم جو اپنے ہی مدرسے سے حاصل کی ہے، جس کے آپ کے والد صاحب بھی عالم تھے ماشاءاللہ، یہ بھی تو آپ گھر کے اندر، آپ کے والد صاحب جیسے عالم تھے، آپ بھی اور بھائی ہوں گے، تو سب لوگ عالم حافظ ہیں کہ صرف آپ ہی ہیں گھر کے اندر؟ اور بھی اس لائن میں پوری فیملی اسی لائن میں ہے کہ کچھ الگ بھی ہیں؟ الحمدللہ ہمارے والد محترم 4 بھائی تھے، اور وہ چاروں الحمدللہ 2 عالم تھے، 2 حافظ ہیں، اور حضرت بانگوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ کے پہلے شاگردوں میں سے۔ اور کل ملا کے ہمارے جو دادا تھے حاجی نصیر صاحب، حضرت کے بڑے معاون تھے، مدرسہ کے جو ہے شروعات کرنے میں ہمارے دادا کا بڑا کردار ہے، یہاں تک کہ حیات صدیق میں تذکرہ بھی ہے، اور حضرت کا ہمارے گھر میں آنا جانا بھی تھا۔ تو الحمدللہ ہمارے ابا وغیرہ چاروں بھائی تھے، چاروں حافظ عالم تھے، مظاہری تھے ہمارے وہاں، اور ہم لوگ 7 بھائی ہیں الحمدللہ، 7 میں سے ہم 6 بھائی حافظ عالم ہیں، میں مفتی ہوں الحمدللہ، افتتاح کی ہم نے ندوے سے، تو علمی گھرانہ ہے ماشاءاللہ ہمارا۔ ماشاءاللہ آپ کی جو فیملی سے ہیں، آپ کی جو فیملی ہے وہ ساری ہی علماء کرام سے اور افواج کام سے بھری ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ کے گھر کا تو ایک نورانی ماحول ہوگا، ایک بہترین ماحول ہوگا۔ تو مولانا اصل بات یہ ہے کہ اس لائن میں آنا اور پھر پوری فیملی کا آ جانا، کتنی قربانیاں دینا پڑتی ہیں، کتنی قربانیوں سے آپ یہاں تک پہنچے ہیں، ہمیں بتائیں، تاکہ کیا ہے آج کی جو نئی نسل ہے اور ہماری جو عوام ہے وہ اپنے بچوں کو اس سے دور کر رہی ہے، مدرسوں میں بھیجنے سے ڈر رہے ہیں۔ تو آپ کی تو ماشاءاللہ ساری فیملی اسی لائن میں ہے، سارے عالم حافظ ہیں، تو آپ کچھ ایسا ہم لوگوں کو بتائیں تاکہ جو لوگ دور ہو رہے ہیں وہ بھی اس سے جڑنے والے بن جائیں۔ الحمدللہ ہمارا گھرانہ شروع سے دینی رہا ہے، دینی ماحول رہا ہے، تو ہمیں تو خیر زیادہ دقت نہیں ہوئی، کہ ماحول تھا، والد محترم پڑھے تھے، بڑے بھائی وغیرہ دینی لائن سے لگے تھے، پڑھاتے رہے، تو حالانکہ گھر میں پڑھنا تو آسان ہے اپنے علاقے میں رہ کر، لیکن باہر جانا، ماں باپ کو چھوڑنا، اپنے آبائی وطن کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ میرا جگر کا ٹکڑا، میری اولاد میرے سے دور ہو، لیکن جن کی نظر میں آخرت ہوتی ہے، آخرت کی زندگی ہوتی ہے، تو وہ لوگ قربانی دیتے ہیں، بڑی آسانی سے دے لیتے ہیں۔ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بھتیجے باہر ہی پڑھ رہے ہیں، حالانکہ دل دکھتا ہے بھیجنے میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اگر یہاں بچہ حافظ بنا دیا، دین کا داعی بنا دیا، عالم بنا دیا، تو یہی بچے جو ہے آخرت میں جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کے پوچھنے والا نہیں ہوگا، بھائی بھائی کے نہیں، بہن بہن کے نہیں، کوئی نہیں ہو کسی کے مددگار، یہی بچے اگر عالم ہے، حافظ ہے، باعمل ہے، تو پھر ایک عالم حافظ کتنے کو لے کے جائے گا، پورے خاندان کو، پورے کنبوں کو لے کے جائے گا۔ تو قربانی تو دینی پڑتی ہے، گھر چھوڑنا،
रूखी सूखी खाना, जी जी ये तो है। दीन तो कुर्बानियों के साथ है, खैर बेशक। कुर्बानी तो है जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जैसे आपने हिफ्ज जब मुकम्मल कर लिया जी तो उमूमन बच्चों के जहन में एक बात होती है जी। हर एक तालिब इल्म के में कि अब यहाँ से हाफिज बनने के बाद फला मदरसे में जाके दौर करेंगे या फला मदरसे में जाके आलिमत पढ़ेंगे। तो बहुत से जो हजरात होते हैं हुफ़ाज़ इकराम वो बड़े मदरसों की भी चॉइस रखते हैं, बहुत से छोटो मदरसे में तालीम हासिल। तो आपने आलिमत की पढ़ाई कहाँ से शुरू की? हमने जो आलिमत की जो है पढ़ाई, हमारे करीब ही मसौनी है, जी जी हमारे गांव से तकरीबन 20 किलोमीटर जी दूर जी मदरसा अरबिया तजवीदुल कुरान, जी तो नदवे की शाख है, जी नदवे की बिरान से। जी वहाँ हमने 5 साल तालीम हासिल की। उसके बाद जो है वहां से बच्चे मसौनी से जी नदवे के एग्जाम देते हैं, इम्तिहान देते जी हैं, जी। फिर पास करने के बाद नदवे में दाखिला होता है। फिर 3 साल हमने वहाँ पढ़ाई की, फिर आलिमत पूरी हासिल की वहाँ। आपने पूरी जो आलिमत की है वो नदवे से की है? नदवे से किया। नदवतुल उलमा लखनऊ से जी, की है। नदवतुल उलमा तो लखनऊ से। आपने जब वहाँ एडमिशन लिया था तो वो तकरीबन कौन सी सन रही होगी? नदवे में, जी जी नदवे में हम जो है 2016 में, 16 में, 2016 में। 16 में पहुंचे। अच्छा जी अच्छा। जी उस वक्त में तो हजरत नाजिम साहब मौलाना राबे हसनी जी जी। नदवी हयात, रहमतुल्लाह अलैह हयात थे उस वक्त जी में। उस तो वक्त हजरत तो मौलाना राबे आपने जो आखिरी की जो साल होती है वो सबसे अहम होती है, साहब। जी दौरे हदीस की जो साल होती है। जैसे कहा जाए कि स्कूलों के अंदर इंटर बच्चे कर लेते हैं, ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, तो ये तमाम चीजें रहती हैं उनके लिए, वो आखिर सालें होती हैं। तो ऐसे ही एक मदरसे के तालिब इल्म के लिए, एक उलमा बनने के लिए आखिरी की वो दौरे हदीस की जो साल रहती है, तो वो किताब हमारे यहाँ जो बुखारी की किताब है वो पढ़ाई जाती है। जी जी तो उसके अंदर पढ़ा है आप, जो पढ़ाने वाले आपके जो शेख थे जी जी। वो कौन रहे हैं? असल में थोड़ा से नदवे का निज़ाम दूसरों जी मदरसों से मुख्तलिफ है। जी जी वहाँ कोई एक शेख खास नहीं है, जी बुखारी एक ही शख्स नहीं पढ़ाते, जी जी एक आलिम नहीं पढ़ाते, बल्कि सेक्शन अलग अलग है। जी यानी कुल बच्चों को एक ही जगह नहीं बैठाया गया है। जी जी मतलब जैसे 1,000 बच्चे हैं जी तो 250 इधर मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके जी पढ़ाया जी जाता है। तो हमने जिनसे बुखारी पढ़ी है उनका नाम हजरत मौलाना खालिद गाजीपुरी है, दामद बरकातुहू आलिया। जी जी उनसे पढ़ी है हमने बुखारी शरीफ। जी। सनद उन्हीं से हासिल है आपको? हाँ सर, फिर मुस्लिम शरीफ हमने किसी दूसरे उस्ताद से अच्छा पढ़ी। अच्छा अच्छा। जैसे मौलाना रशीद अहमद साहब जी राजस्थानी है, जी और जो है तिरमिजी मौलाना जैद साहब से मज़ाहिरी, जी। मुख्तलिफ लोगों से पढ़ी इस तरीके से। इल्म की जानकारी हम आपको दे सकें और साथ ही साथ आपका कोई भी मसला पेश हो आपको, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको इंशाल्लाह अपने उलमा इकराम के जरिए से उसको हल करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म की जानकारी हम आपको दे सकें और साथ ही साथ आपका कोई भी मसला पेश हो आपको, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको इंशाल्लाह अपने उलमा इकराम के जरिए से उसको हल करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आपने जैसे वहां से दौरे हदीस मुकम्मल करने के बाद आप माशाल्लाह मुफ्ती भी हैं। जी। तो एक आलिम बनने के बाद मुफ्ती बनने के लिए क्या करना होता है? क्या जरूरी होता है कि मुफ्ती बनना भी जरूरी है? और आलिम होने के बाद, मुफ्ती होने के बाद क्या अहम काम होता है कि जो करना जरूरी है आपको? क्या आप करते हैं कि आलिम बनने के बाद हम मसाइल बता सकते हैं और मुफ्ती बनने के बाद हम क्या और कर सकते हैं? ये बताएं ताकि हम लोगों को भी मालूम चले। आलिम बनने में जैसे हमें जितने सब्जेक्ट है जी जी तमाम को लेके चलना पड़ता है। जी जी फिर आलिम बनने के बाद अगर आप इफ्ता करना है, जी मुफ्ती बनना है, जी जी फिर किसी एक सब्जेक्ट के में महारत हासिल करना जी है। जैसे फिक्ह है यानी मसले मसाइल है, जी जी उसमें महारत हासिल करना, उसके ग्रामर है, उसके कवायद है, जी उसूल है, जी जी तो उसको आपको समझना है। जी फिर मसले मसाइल आपको समझना है, उसमें आप हो जाते पुख्ता। जी फिर आप फतवे निकालते हैं आज के हालात के एतबार जी से, जी तो उसमें यानी मसले मसाइल के अंदर महारत हासिल करने को, अपनी आसान जबान समझ लें, जी जी महारत हासिल करने को मसले मसाइल जी। फिक्र में उसे मुफ्ती। मुफ्ती साहब जज़ाकल्लाह, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए हम आपको जज़ाकल्लाह कहते हैं। और साथ ही हम अपने नाजरीन से, ऑडियंस से ये कहना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये जो वीडियो अपलोड करते हैं इसके अंदर हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि हम आप तक अपने इलाके के उलमा हजरात, मुफ्ती हजरात और हुफ़ाज़ इकराम के पढ़ाई के बारे में और अहम इल्म की जानकारी हम आपको दे सकें। और साथ ही साथ आपका कोई भी मसला पेश हो आपको, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको इंशाल्लाह अपने उलमा इकराम के जरिए से उसको हल करने की कोशिश करेंगे।
جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.